دیکھنا ہو سیرت مصطفیٰ دیکھ لو. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا عمل کر کے دکھا دیا تاکہ میرے اور تمہارے لیے طریقہ ہو جائے. وہ رب کے سوا، میرا نبی رب کے سوا کسی کا محتاج، باقی سب ان کے محتاج. سنیں، کہتے ہیں نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ جنگ احد میں ان کا ہونٹ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک کا کنارہ ٹوٹا، وہ شہید ہوا. تو اگر نور تھے تو خون کیوں نکلا؟ تو میں پھر وہی جواب دوں گا، ان کو ایک طرف نظر آتا ہے. یہ لوگ ون وے ٹریفک ہے. ون وے جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. جانتے ہیں ایک طرفہ دو طرفہ ون وے ہے. ایک طرف دیکھتے. تصویر کا ایک رخ. آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، چلیں تھوڑا سا تازہ دم ہو جائے. آپ آج کل رواج ہے، شادی کسی کی ہوتی ہے نا، اس کو سیرا پہناتے ہیں نا. جن کی ہو چکی شادی وہ تو بتا رہے ہیں، پہناتے ہیں نا. وہ جو گوٹے وغیرہ کا سیرا یہ نہ پہنا کرو، پھولوں کا پہن لیا کرو. گوٹے وغیرہ کا وہ فضول خرچی ہے. پھولوں کا کیوں پہن لیا کرو کہ پھول جب تک تازہ رہتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ تسبیح پڑھیں گے آپ کے چہرے پہ برکت آئے گی، نور آئے گا. تو سیرا پہناتے ہیں. تو وہ دولہا کو لے آئے، سیرا تھا. آپ کو پتا اس کو اندر سے تو نظر نہیں آتا، جدھر لے جائیں وہ چلا جاتا ہے. لا کے بٹھا دیا. نکاح کا ٹائم ہوا تو لڑکی والوں نے کہا اٹھاؤ سیرا، دکھاؤ چہرہ. وہ لڑکے والوں نے کہا جی رہنے دو. کیوں رہنے دیں؟ بجی رہنے دو. کہا پھر معاملہ کیا، اندر کو لڑکی بٹھا رکھی ہے جو رہنے دو؟ بندہ ہے، اس کا چہرہ دکھاؤ. کہنے لگے بات یہ ہے ہمارا لڑکا یک چشم گل ہے. سمجھ گئے؟ یک چشم گل یعنی اس کی ایک آنکھ. ہاں کا فکر کی کوئی بات نہیں، ہماری لڑکی بالکل. یہ اگر یک چشم گل ہے تو وہ بالکل یعنی اس کی دونوں ہی نہیں ہے، فکر کی کوئی بات. یہ ون وے ٹریفک ہے. ون وے کہتے ہیں خون نکلا، نور کا خون نکلتا. تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا. ہاں جنگ احد میں وہ زخمی ہوئے، ان کا خون مبارک نکلا. اگر وہ خون نہ بہاتے، آج ماؤں کے لال اللہ کے نام پر کس کی یاد میں خون بہاتے؟ کس کی سنت ہوتی خون بہانا؟ ان کا خون مبارک نکلا، اللہ کی راہ میں بہا تاکہ ان کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہو. تم نے خون کا نکلنا تو دیکھ لیا، نہ نکلنا نہیں دیکھا. ارے یہ بتاؤ 4 مرتبہ ان کا سینہ مبارک کاٹا گیا، شق صدر ہوا، فرشتوں نے ان کا سینہ کاٹا، اس میں سے دل باہر نکالا، اس کو بھی کاٹا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا. تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کی دلیل ہے. اگر خون کا نکلنا ان کی پاک بشری کو ثابت کرتا ہے تو خون کا نہ نکلنا ان کے نور ہونے کو ثابت کرتا ہے. توجہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں. اور سنیں، دعوے سے کہہ رہا ہوں، ہم ان کے بشر ہونے کے منکر نہیں ہیں، ہم ان کو بشر مانتے ہیں. مگر کیسا بشر؟ بے مثل بشر، بے مثال بشر، اپنے جیسا نہیں. کیسا بشر کہ ان جیسا کوئی اور نہیں. وہ لباس بشری میں آئے. کہتے ہیں جو بشر ہے وہ نور کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پھر کہوں گا قرآن نہیں پڑھتے. بولے حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے یا نہیں آئے؟ جبریل نور ہے یا نہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے فتمثل لها بشرا سویا. کس حالت میں آئے تھے جبریل حضرت مریم کے پاس؟ بشری. تو اس وقت کیا وہ نور نہیں تھے؟ اس وقت نور نہیں تھے؟ پوچھ رہا ہوں، ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا نور بشری حالت میں نہیں آ سکتا؟ جبریل کتنی مرتبہ بشری لباس میں صحابہ کی صورت میں، حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے رہے نبی پاک کے پاس. تو کیا مطلب ہے؟ کیا وہ اس وقت نور نہیں تھے؟ یہ لوگ کہتے ہیں بشر تھے تو نور نہیں تھے. تو ان کو میں نے پہلے کہا نا، ان کی دماغ اوپر والی منزل ان کی خالی ہے. عقل ہوتی تو یہ ایسی باتیں. حدیث پڑھیں، ایک حدیث اور سناؤ. سب نے پل صراط پر سے گزرنا ہے یا نہیں گزرنا؟
500 साल का रास्ता, बाल से बारीक, तलवार से तेज, जहन्नम के गड़े के ऊपर बना हुआ पुल, नीचे आग जल रही है। हदीस क्या सुना रहा हूं, जब मोमिन उस पर से गुजरेगा, नबी पाक की हदीस सुनो, पुल सिरात पर से जब मोमिन गुजरेगा, कौन गुजरेगा? ऊंची, दूसरों का जिक्र नहीं, मोमिन जब गुजरेगा तो नीचे से जहन्नम से आवाज आएगी, जुज़ या मोमिनो फ़इन्ना नूरका अत्फ़ा लहबी, ए मोमिन जल्दी जल्दी गुजर जा, तेरा नूर मेरी आँख को बुझा रहा है। अल्लाह तेरा नूर, फ़इन्ना नूरका, तेरा नूर मेरी आग को, पूछो इनसे ये हदीस सही है या नहीं। थानवी ने लिखी है इसको, खुद अपनी किताबों में नकल किया। मुझसे ये इसीलिए नाराज होते, कहते हमारे हवाले देता, तुम तो मुझे कमीशन दिया करो। तुहाडियां किताबां दा तुहाडे मौलवियां दा मैं ना लेना, इनको तो मुझे नाराज होने की बजाय मुझे कमीशन देना चाहिए, इनकी मशहूरी करता हूं। क्यों गवाही देता हूं? ताकि वो भी मान ले हकीकत वही है, हकीकत अपना आप मनवा के रहती है। धूप निकली और कोई कहे कि सूरज नहीं निकला तो आप उसी को अंधा कहेंगे ना, कहेंगे धूप निकली, ये सारी दुनिया को पता सूरज निकला, लेकिन चमगादड़ को नजर है, नजर ये वही लोग हैं, मानना नहीं, बड़े ढीठ है। इन्हीं में का एक चला गया अपनी माँ के पास, कहने लगा अम्मा कौवा सफेद होता है। माँ ने कहा बेटा नहीं, कहने लगा अम्मा मैंने शर्त लगा ली है। कहा बेटा हार जाएगा, कहने लगा नहीं हारूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, जब मानूंगा नहीं तो हारूंगा भी, ये वही है, मानना नहीं है। इनकी अड़ी, अड़ी जानते हो ना, कौन सा जानवर करता है आप अच्छी तरह जानते हो, वही मामला, अड़ी नहीं जाती इनकी, कुछ कर लो अड़ी नहीं जा, आगे खींचो जाएंगे पीछे है। आपको शायद लतीफा सुनाया था ना, अखबार मेरे पास शायद रखा होगा, मैंने अखबार का वो कटिंग रख ली थी। अखबार में आया था हुकूमत पाकिस्तान से किसी पड़ोसी मुल्क ने, अरब मुल्क ने गधे मांगे थे, तो उनको वो बहरी जहाज में चढ़ाने के लिए लेके जब गए तो वो आगे खेचे वो जाए पीछे, बड़ा जोर लगाए वो अड़ी। आपको पता है ये जानवर जब अड़ी पे आ जाए तो, उधर एक सियाना था, उसने कहा मैं तुम्हें तरीका बताता हूं, इनका मुंह जहाज की तरफ ना करो, इनका मुंह नीचे की तरफ कर दो, तुम इधर खींचोगे पीछे जाएंगे, इसी तरह सारे चढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने सीधे रास्ते पे चलना, अड़ी नहीं छोड़नी, तो छोड़, वो शैतान ने नहीं छोड़ी तो उसके चेले कहां छोड़ेंगे। ये वो लोग हैं मानते। सुने कुरान की आयत है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए हबीब आप फरमा दीजिए मैं जाहिर सूरत बशरी में तो तुम जैसा हूं, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही होती है। क्या मतलब? देखने में तो तुम जैसा हूं, आंखें तुम्हारी भी दो, मेरी भी दो, तुम्हारे भी दो कान, मेरे भी दो कान, तुम्हारी एक नाक, मेरी एक नाक, तुम्हारा एक मुंह, मेरा एक मुंह, देखने में तुम जैसा हूं, मगर देखने में तुम जैसे से मुराद ये नहीं कि मैं तुम जैसा हूं। ये देखने की बात, नजर आने की बात है। क्या लफ्ज है? मिस्लुकुम, कहते हैं देखो कुरान में अल्लाह कहता है फरमा दो मैं तुम्हारे जैसा, ये लफ्ज मिस्लुकुम याद कर लें। क्या लफ्ज है? जरा ऊंची, आइए एक आयत और सुनाता, सुने, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम। कुरान है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, जमीन में रेंगने वाला कोई जानवर, वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही, और कोई परिंदा जो अपने बाजुओं पर, अपने परों पर उड़ता है, इल्ला उममुन अमसालुकुम, नहीं है मगर तुम जैसी उम्मतें। वहां मिस्लुकुम, यहां क्या है? अमसालुकुम। वहां मिस्लुकुम, यहां क्या है? अमसालुकुम। जमा है ना, उमम की वजह से क्या आई? जमा। मिस्लुकुम एक के लिए आ गया मिसल, और यहां अमसाल जमा आ गई। तो अल्लाह फरमाता है जमीन में रेंगने वाले जानवर और उड़ने वाले परिंदे नहीं हैं मगर तुम जैसी उम्मतें। तो मैं कहूं देवबंदी ऐसे हैं जैसे बिच्छू होते हैं,
وہاں بھی ایسے ہیں جیسے ریچھ ہوتے ہیں، تو ان کو برا لگنا نہیں چاہیے۔ قرآن ہے، اللہ فرماتا تم جیسی امت ہے